ನಮಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಮ್ಗೆ 25 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹ್ಮ್. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 50 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಹೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ 500 600 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 4000 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 4000 ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಡೊಮೈನ್‌ಗೂನು ಚಾರ್ಜ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಡೊಮೈನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರೀ. 1 ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೊಮೈನ್‌ಗೂ. ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ 1 ಇಯರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್‌ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 4000 ವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಈ ತರಹ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೊಮೈನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ, ನ್ಯೂ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಯರ್ಲಿ ₹500 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್‌ಲಿಂದ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ಇದು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಡ್ ಎ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ? ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಒಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್. ದರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಿದೆ ಸರ್. Most of the small and medium business owners are almost 35 to 40% market share in world ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಟ್ ಇದರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಓನ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೂಲ್. ಇದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಟೂಲ್. ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ PHP ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದೌದು ಸರ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ್ರು ನಾವು ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ HTML, PHP ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಇದೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಕಂಪನೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ
ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದಲ್ಲೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ಯೂಸ್‌ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತದ ಅದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಮಗೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಥೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ 2ನೇ ಡೊಮೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡೊಮೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮಗೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡೊಮೈನ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಓನ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್, ಪೇಜಸ್ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ಸ್, ಪೇಜಸ್. ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥೀಮ್ಸ್. ಥೀಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಥೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನ್ಯೂ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಥೀಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೀಮ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ. ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ತ್ರ ಥೀಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥೀಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ಥೀಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೀವಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಥೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಥೀಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥೀಮ್ಸ್ ನಾವ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಸರ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟರ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಥೀಮ್‌ಗೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವಂತ. ಇದು ಫ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ತ್ರಾ ಥೀಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಫ್ರೀಯಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಥೀಮ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್‌ಲಿ. ಈ ಫ್ರೀ ಥೀಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಲೋಗೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಗೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಆ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಹೆಡರ್ ಫಾಂಟ್, ಬಾಡಿ ಫಾಂಟ್ ಈ ತರಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ತರಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟೈನರ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ. ಟೋ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರಹ ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ, ಇದು ನಾವು ಈ ತರಹ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು- ಇದು- ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಬೋರ್ಡರ್ ಕಲರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಬಟನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೋವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ.
ನಾವ್ ನಾವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೋವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ದು? ಸರ್ ಸರ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಈ ತರಹ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಟನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬಟನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Yes. నెక్స్ట్ ఒక హెడ్డింగ్స్ ఆల్రెడీ మనం మొన్న చూసాము. బట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము డేటా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వేరే ఏదైనా బటన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్‌లో ఉంటే మనకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బటన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ బటన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బటన్ మనం గ్లోబల్‌లో ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో సేమ్ అది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇట్లా మనం వెబ్‌సైట్ మనకి కావాల్సిన డిజైన్‌లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సైట్ లోగోస్ ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ప్రీవియస్‌గా మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కూడా లోగోని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రైమరీ మెనూ అనుంది. ఈ ప్రైమరీ మెనూ అనేది జస్ట్ మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సోషల్ ఐకాన్స్ ఇలా మనం ఎలా కావాలంటే అక్కడ మనం అరేంజ్‌మెంట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మెనూ అనేది నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ చేయడం నేను చూపిస్తాను. ప్రెజెంట్ అప్పటి వరకు జస్ట్ అది అలా ఉంచండి మెనూస్. వంశీ గారు నిన్న చేశారు గదా! ప్రాక్టీస్ దీన్ని. అంటే మొత్తం ఇవన్నీ గూడా బటన్స్. ఓకే. నో ఇష్యూస్. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్ అండి. ఏదైనా పర్లేదు. బట్ అదంటే కొంచెం అన్ని కేర్‌ఫుల్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. లైక్ రివ్యూస్, రేటింగ్స్ అండ్ ప్రైజెస్, ట్యాగ్స్ మొత్తం అన్నీ డిస్క్రిప్షన్ అంతా నీట్‌గా యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హెడర్ అయిపోయింది. హెడర్‌లో ఇంతవరకు వస్తది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి హెడర్ టైపు ట్రాన్స్‌పరెంట్ అలా వచ్చింది గదండీ! డెస్క్‌టాప్, మొబైల్‌కి రెండిటికి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి రెండిట్లోనూ మనకి ఫ్లెక్సిబుల్‌గా కనిపిస్తది. మనం ఈ బోర్డర్స్, ఈ కలర్స్, బాటమ్ బోర్డర్ సైజ్ ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండింగ్ అపాన్ మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థీమ్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది మనం లోపల డిజైన్ చేసేది. అవి మీరు థీమ్ అప్‌డేట్ చేసుకొని చాలా థీమ్స్ అన్ని చేంజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వాటి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతది. ఇక్కడ బ్లాగ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. మనం ఇంకా బ్లాగ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఒకసారి బ్లాగ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇవి మనం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్ ఇది చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది జనరల్ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ సైడ్ బార్స్ అనేవి మనకి ఎలా కావాలి. ఇదేంటంటే మనకి సైడ్ బార్స్ అనేవి బ్లాగ్‌కి వర్క్ అవుతాయి. వెబ్‌సైట్‌కి బావుండదు. స్క్రోల్ టు టాప్ అంటే మనం వెబ్‌సైట్ మొత్తం కిందకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. దీన్ని మనము స్క్రోల్ చేయడానికి ఇట్లా దీన్ని స్క్రోల్ టు టాప్.
మొబైల్‌కి ప్లస్ దీనికి ఇచ్చారు. రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే అది లెఫ్ట్ సైడ్‌కొస్తది. మన స్క్రోల్ అనేది. ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడికొస్తుంది. మనం రైట్ సైడ్ ఇస్తే రైట్ సైడ్‌కొస్తుంది. దీని సైజ్ గూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం ఎంత కావాలంటే అంత డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీని డిజైన్స్ వచ్చి మనం ఎలా కలర్ కావాలా, ఏం కలర్ కావాలి అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఈ లోపల మనకి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. మనం వైట్ కలర్ తీసుకుంటే వైట్ కలర్ వస్తది. అండ్ మనం ఓవర్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్ వస్తదనమాట. ఇది నార్మల్ కలర్. ఇది మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ కలర్ వస్తదని అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంగ బోర్డర్ రేడియస్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హ్మ్. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇట్లా మనం అన్నీ ఎడిట్స్ చేసుకోవచ్చు. మనం మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు వేరే కలర్ కావాలంటే ఇలా తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఇట్లా మనం రెడ్ కలర్ ఇచ్చాం గ్రీన్ కలర్ యెల్లో కలర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ, గ్లోబల్ హైలైట్స్ ఇవన్నీ యాక్సెసిబిలిటీ, కలర్స్ ఇవన్నీ మనం సైట్ యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోతే మన సైట్ అనేది వెళ్ళదు. అండ్ బ్లాక్ ఎడిటర్, బ్లాక్స్‌ని ఎడిట్ చేసుకుంటారు. కాంపాక్ట్, కంఫర్ట్, కస్టమ్. మనం కస్టమ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఉన్నవే సెట్ అయిపోతాయి. మనం కస్టమ్ పెట్టుకుంటే మనకు నచ్చినట్టు మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ అంటే ఎనేబుల్ స్మూత్ స్క్రోల్ ఐడీ అంటే స్క్రోల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేటట్లు ఇది మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ జనరల్ సెట్టింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫూటర్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ ఫూటర్ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం కావాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెంట్‌గా ఇక్కడ కాపీరైట్స్ అని ఉన్నాయి కదా! ఈ కాపీరైట్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మన వెబ్‌సైట్‌కి తగ్గట్టుగా. ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి కాపీరైట్స్ అనేది. ఎందుకంటే మన ఒరిజినల్ సైట్‌లాగా కనిపించడానికి. మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఇంకా మెనూ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చనమాట మెనూ. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదనుకుంటా. ఫూటర్ మెనూ ఇచ్చారు. ఫూటర్ మెనూ. మనం ఈ ఫూటర్ మెనూని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం మెనూ క్రియేట్ చేసినాక ఆ ఫూటర్ మెనూ అనేది చూపిస్తాను ఎలా యాడ్ చేసుకుందాం. ఫూటర్ మెనూ అంటే ప్రైమరీ మెనూ వేరే ఉంటది. ఫూటర్ మెనూ కూడా వేరే ఉంటది. అట్లా 2 మెనూస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడొచ్చేసి సైట్ ఐడెంటిటీ. ఇటొచ్చేసి సైట్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటంటే, మనకిక్కడొచ్చే ఐకాన్స్ ఉంటాయి గదా! ఇక్కడ కనిపిస్తదనమాట. మనము టైటిలు, లోగో సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని సైట్ ఐకాన్‌గా యాడ్ చేసుకున్నా గూడా ఇక్కడొచ్చేసి చూడండి మన సైట్ ఐడెంటిటీ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. ఇలా మనం దీన్ని ఫెవికాన్ అంటాం యాక్చువల్‌గా. ఈ ఫెవికాన్‌ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చనమాట. జస్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పబ్లిష్. కావాలంటే మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హ్మ్. మీకు కావాలంటే దీన్ని గూడా డైరెక్ట్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. ఇక్కడ మెనూస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినాక ఇవి యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏమన్నా విడ్జెట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆహ్, బట్ ఇక్కడనేది మనకి ఇది లేదు ఆప్షను. ఇక్కడ మనం హోమ్ పేజ్ సెట్టింగ్స్ అని పెట్టుకోవాలనమాట. మనము హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం రావాలి, ఆ బ్లాక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం రావాలనేది ఇక్కడ సెటప్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి బ్లాక్ కూడా యాడ్ చేసినాక మనం చూద్దాం. ఇంతవరకు మనం నార్మల్‌గా వెబ్‌సైట్ యొక్క వా ఏదైతే ప్రీ డిఫైన్డ్‌గా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడో అయి యూజ్ చేసి మనం చేసుకున్నాం. వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. అంటే దాన్ని జస్ట్ మోడిఫై చేసుకున్నాం అంతే. మన వెబ్‌సైట్‌ని వాళ్ళు ఇచ్చిన థీమ్ తోటి మోడిఫై చేసుకున్నాం. బట్ మనం ఓన్‌గా చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి ప్లగిన్. యాడ్ ప్లగిన్. ప్లగిన్ వచ్చేసి ఎలిమెంటర్ అని ఉంటది. ఈ ఎలిమెంటర్ ఇంకా చాలా వెబ్‌సైట్ బిల్డర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈ ఎలిమెంటర్ అనేది మనకి ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే బాగా
పాపులర్ అనమాట. మోస్ట్‌లీ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌లో గూడా మీకు ఎలిమెంటర్‌తో వెబ్‌సైట్ డిజైన్ జేయడం వచ్చా అని అడుగుతారు. ఎలిమెంటర్ అనేది వెబ్‌సైట్ బిల్డర్ అనేది ఫేమస్. ఈ వెబ్‌సైట్ ఎలిమెంటర్ తోటి మేము ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని మనకి ఎలాంటి వెబ్‌సైట్ కావాలో అలా కంప్లీట్‌గా డిజైన్ జేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలిమెంటర్ అనేది యాక్టివ్ అయిపోయింది. ఎలిమెంటర్ కూడా మనకి బేసిక్కే ఇస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ కంప్లీట్‌గా కావాలి అనుకుంటే మనం ఇంకా పేమెంట్ అనేది చేయాలి దానికి. బట్ ఇక్కడొచ్చేసి మనం నిన్న పేజెస్ కొన్ని యాడ్ చేసాము. ఈ పేజెస్ అనేది యాడ్ చేసాము. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక న్యూ పేజ్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ ఏ పేజ్ ఇక్కడొచ్చేసి బ్లాగ్ యాడ్ చేద్దాం. పబ్లిక్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక పేజ్ యాడ్ చేద్దాం. అబౌట్ అస్ బ్లాగు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి గదా! కాంటాక్ట్ అస్ లేదు. కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్ గూడా యాడ్ చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ 7 పేజెస్, 8 ఉండాలి ట్యాబ్స్‌కి. అది ఉంటే కొంచెం వెబ్‌సైట్ డిజైనింగ్ అనేది లుక్ అండ్ ఫీల్‌గా ఉంటది. మోర్ ట్యాబ్స్ యాడ్ చేస్తే చాలా క్లమ్సీ అవుతది కాబట్టి సబ్ మెనూస్ కింద యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి వాటిని. మాక్సిమం ఒక 7 వరకు ఉంటే ఇట్స్ ఓకే. అప్ టు 7 వరకు మనకి. కాంటాక్ట్ అస్ అండ్ పబ్లిష్. మనం ఆల్మోస్ట్ పేజెస్ అన్నీ క్రియేట్ చేసేసాం. ఈ పేజెస్‌ని మనం మెనూస్‌లోకి యాడ్ చేయాలి. మెనూలోకి యాడ్ చేయాలంటే అపియరెన్స్, ఇక్కడ మెనూస్. మెనూలో యాడ్ చేయాలి. మనం ఒక న్యూ మెనూ క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ మెనూ మీద క్లిక్ చేసి మెనూ క్రియేట్ చేయాలి. మనం క్రియేట్ ఏ న్యూ మెనూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మెనూ నేమ్ వచ్చింది. ఫూటర్ మెనూ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫూటర్ మెనూ 1. మెనూ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫూటర్ మెనూలో ఏమేమి ఆప్షన్స్ రావాలి. ఇక్కడొచ్చేసి మనకి అబౌట్ అస్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు. లేదంటే బ్లాగ్ ఇవి 2 తీసుకుందాం. మన ఫూటర్ మెనూకొచ్చేసి డిఫరెన్స్ కోసం ఫూటర్ మెనూ 1లో ఇవే. ఆ మెనూలోకి యాడ్ అయిపోయినాయి. సేవ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మనము నిన్న ఒక ప్రైమరీ మెనూ ఆహ్, క్రియేట్ చేసాం ఒకటి. బట్ ఈ ప్రైమరీ మెనూలో మనకి ఇంకేమేమి కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ ప్రైమరీ మెనూ. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి మెనూ అనేది అప్డేట్ అయింది. ఇక్కడ నిన్న ఏమున్నాయి అబౌట్ అస్, సర్వీసెస్ ఇవున్నాయి. నెక్స్ట్ బ్లాగ్, కాంటాక్ట్ అస్ టుడే కొత్తగా యాడ్ చేసాము. ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ టు మెనూ. మెనూకి యాడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడేంటంటే మనకి అలైన్‌మెంట్ కావాలి. ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్ తర్వాత అబౌట్ అస్ పేజ్ రావాలి. అబౌట్ అస్ పేజ్ తర్వాత సర్వీసెస్ పేజ్. సర్వీసెస్ పేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బ్లాగ్ పేజ్ రావాలి. బట్ ఈ సర్వీసెస్ ఏంటంటే మనం అండర్ సర్వీసెస్ దానికి సర్వీసెస్‌లో మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ప్లస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనర్ 2 ఉన్నాయి. దీని కింద ఇంకా సబ్ మెనూస్ కావాలంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇలా మూవ్ చేసుకుంటే సబ్ మెనూ కింద సబ్ మెనూస్ అలా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ ఇవి 2 దాని కింద అట్లా వస్తాయి. ఇక్కడి వరకు యాడ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కస్టమైజేషన్‌లోకెళ్ళి మెనూ ఉంది కదా! ఇక్కడ వేరే మెనూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మెనూ చేంజ్ చేసి మనం మన మెనూ యాడ్ చేయాలన్నమాట. సెలెక్ట్ ఏ మెనూ. ఇప్పుడు మనం ఇక ఇక్కడి నుంచి అయినా కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం ప్రైమరీ మెనూ
పబ్లిష్ చేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి అబౌట్ అస్, సర్వీసెస్, బ్లాగ్, కాంటాక్ట్ అస్ వచ్చింది. జస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఫూటర్ సెక్షన్లో కూడా మళ్ళీ మనం మెనూ యాడ్ చేయాలి. ఫూటర్ మెనూ, ఇక్కడ మనం ఫూటర్ మెనూ అనేది మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఫూటర్ మెనూ ఉంది. మనం ఫూటర్ మెనూలో రెండే ఇచ్చాము, బ్లాగ్ అండ్ అబౌట్ అస్. మనకు ఫూటర్ మెనూ అనేది యాడ్ అయ్యింది. మనం ఈ డిజైన్స్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ మెనూస్ ఉన్నాయి. ఏ మెనూ ఎక్కడ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రైమరీ మెనూలో వచ్చేసి మనము ఇది యాడ్ చేసాము, యాడ్ చేసినట్లు మనకి అప్డేట్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇలా మెనూస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడికి మనం మెనూస్ అనేది యాడ్ అయిపోయినాయి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ బట్ ఉంది, కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ మనం. మెనూలోకి వెళ్ళేసి మెనూ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి వాటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టెక్స్ట్ మెనూ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. కంప్లీట్గా వైట్ కలర్ మెనూ టెక్స్ట్. మెనూ టెక్స్ట్ వైట్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వైట్ కలర్ వచ్చేసరికి మనకి అది అలా కనిపిస్తుంది. ఎస్, మనం ఓవర్ చేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం ఎలానా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎట్లా ఏది కావాలంటే అట్లా మనం ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం కలర్స్ ఎలా కావాలంటే అట్లా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నేను తర్వాత మార్జిన్స్, మెనూ సైజులు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మెనూ ఫాంట్, మెనూ స్టైల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం వన్ బై వన్ మనం ఎలాగా ఒక వెబ్సైట్ని మనం
తీసుకొని సేమ్ ఆ వెబ్‌సైట్ లాగా డిజైన్ చేసేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక కామర్స్ వెబ్‌సైట్ కానీ, సర్వీసెస్ వెబ్‌సైట్ కానీ ఒకటి తీసుకొని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఆ వెబ్‌సైట్ ఎలా ఉందో అలా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్లాగ్ ఉంది. ఈ బ్లాగ్‌లో మనం ఏమి యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇది ఒక పేజీలా ఉంది. దీన్ని బ్లాగ్స్ లాగా యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ పోస్ట్‌లున్నాయి. ఇది వచ్చేసి బ్లాగ్ పోస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఈ బ్లాగ్స్‌ని యాడ్ చేయాలి అంటే థీమ్స్ థీమ్స్‌లో కస్టమైజేషన్‌లో సరే. హోమ్ పేజ్ ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే హోమ్ పేజ్ కూడా బ్లాగ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బ్లాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం బ్లాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ బ్లాగ్ పోస్ట్‌లే రావాలన్నమాట. యెస్. ఇప్పుడు బ్లాగ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది. యెస్. మనం బ్లాగ్ పోస్ట్‌లని ఇక్కడ అప్‌డేట్ అయిపోతాయి. మనం ఇక్కడ బ్లాగ్స్‌ని మళ్ళీ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం మొత్తం అన్నీ ఇప్పుడైతే మనకి అబౌట్ అస్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ కొన్ని వెబ్‌సైట్స్‌కి ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ అని ఉంటది. ఈ హోమ్ పేజ్ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకొని ఇక్కడ సెటప్ చేసేసుకుంటే ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ సెట్ చేసుకున్నట్టు హోమ్ పేజ్ వచ్చేస్తదనమాట. ఇట్లా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు వెబ్‌సైట్‌ని. ఆల్మోస్ట్ మన ఎడిట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి. ఇక్కడేంటి అండి? తీసుకోవచ్చు. చాట్‌జీపీటీలో తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడేంటంటే ఇప్పటి వరకు మనకేం కంప్లీట్ అయిందంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చిన థీమ్‌ని మనం ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలి, మనం ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలని కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి వితౌట్ థీమ్ మనం మన వెబ్‌సైట్‌ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఒక పేజెస్‌లోకెళ్ళేసి ఆల్ పేజెస్ ఇక్కడ మనం ఒక పేజ్‌ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. బట్ మనకు హోమ్ పేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం అబౌట్ అస్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ అబౌట్ అస్‌ని క్లిక్ చేద్దాం. అబౌట్ అస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్ అని ఉంది కదా! ఎలిమెంటర్‌ని క్లిక్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ వెబ్‌సైట్ చూసుకుంటే అబౌట్ అస్ పేజ్‌లో ఏం లేవు. ఒక్కోసారి బ్లాగ్ క్లిక్ చేస్తే బ్లాగ్‌లోకెళ్తుంది. బట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్స్ మనం చేంజ్ చేసేసరికి ఇవన్నీ వచ్చినియి. జస్ట్ ఊరికే నేను చూపించడానికి ఇది డిజైన్ చేశాను. ఈ కలర్స్ అన్నీ మనం ప్రాపర్‌గా డిజైన్ చేసుకోవాలి వెబ్‌సైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు. ఏ కలర్‌కి కలర్ మ్యాచింగ్స్ ఇవన్నీ కలర్ ప్యాలెట్ అనేసి గూగుల్‌లో ఉంటది. అవి సెర్చ్ చేసుకొని ఆ కలర్స్ చూసుకొని చేసుకోవాలి. బట్ వెబ్‌సైట్ డిజైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది మొత్తం కంపల్సరీ అవసరం. బట్ మనకి అంటే జస్ట్ మనకి తెలిస్తే సరిపోతది. యాస్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్సన్‌గా. జస్ట్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటే రేపేదైనా వర్కొస్తే చేయడానికి ఉండదు. కంప్లీట్ వెబ్‌సైట్ డిజైనింగ్ రావాలంటే అన్నీ నేర్చుకోవాలన్నమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్లా వస్తదనమాట ఇది. ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్. ఈ ఎలిమెంటర్ నుంచి మనం అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఫ్లెక్స్ బాక్స్, గ్రిడ్ అని ఉంటది. మనం మోస్ట్‌లీ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ తీసుకొని వర్క్ చేసుకుంటాం. గ్రిడ్ అంటే 4 లేయర్స్ వస్తే దాని నుంచి వర్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి సింగిల్ బాక్స్ ఉంటది. ఇట్లా డైరెక్షన్ రోస్ ఇవెలా ఉంటాయి. డైరెక్షన్ కాలమ్స్‌కి, మనకి రోస్‌కి ఇట్లా ఉంటది. మనకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకొని చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక అబౌట్ అస్ పేజ్‌ని డిజైన్ చేద్దాం. కింద రియాన్ ఒక అమ్మాయి ఉండిద్ది. అమ్మాయి వాళ్ళ తమ్ముడు కింద పడ్డాడు. అందుకే అవ్వదు మేడం ఆడుకోవడానికి పాన్సలి
ఇక్కడ మనం ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కంటైనర్స్, గ్రిడ్, హెడ్డింగ్స్, ఇమేజెస్, టెక్స్ట్ బాక్స్, వీడియోస్ మనం ఏది కావాలంటే అది డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బటన్స్, డివైడర్స్, సెపరేటర్స్, ఇవన్నీ పెయిడ్ ఆప్షన్స్. మనము ఈ ఎలిమెంటర్‌ని కూడా పెయిడ్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి. బట్ ఇవి కొంతవరకు ఫ్రీ ఇస్తారు. ఎందుకంటే మనం హోస్టింగర్‌లో పెయిడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఫ్రీ ఇస్తది. అదే వర్డ్‌ప్రెస్ ఫ్రీ వెర్షన్ అయితే ఇవేవి మనకి వర్క్ అవ్వవు. వీళ్ళు లిమిటెడ్‌గా మనకి ఆఫర్స్ అనేది ఇస్తాడు. ఈ ఆఫర్స్ మనకి నార్మల్‌గా ఒక వెబ్‌సైట్ డిజైనర్స్‌కి ఇవి సరిపోవు. కాబట్టి కంప్లీట్‌గా పెయిడ్ వెర్షన్ తీసుకుంటేనే ప్రాపర్ వెబ్‌సైట్ డిజైనింగ్ అయితే వస్తది. బట్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఏంటంటే ఇవి సరిపోతాయి. ఒక బేసిక్ వెబ్‌సైట్ డిజైన్ జేసుకోవడానికి ఇవన్నీ సరిపోతాయి. ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇట్లా ఇవన్నీ మనం కావాల్సినయి యాడ్ జేసుకోవచ్చు. ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇచ్చినియి. ఇట్లా ఏదైతే లాక్ ఉందో అవన్నీ మన పెయిడ్ వెర్షన్‌లోనే మనకు వర్క్ అవుతాయన్నమాట. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ వెబ్‌సైట్ తీసుకున్నాం. అబౌట్ అస్ పేజ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇమేజ్ ప్లస్ అబౌట్ కంపెనీ గురించి రాయాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక క్యాప్షన్ రాద్దాం అనుకుంటాం. క్యాప్షన్ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్యాప్షన్ రాసి నెక్స్ట్ ఒక ఇమేజ్, ఒక టెక్స్ట్ పెడదాం. క్యాప్షన్ రాయడానికి హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం. హెడ్డింగ్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి యాడ్ యువర్ టెక్స్ట్ హియర్ అని ఉంది. ఇక్కడ టెక్స్ట్ దగ్గరికెళ్ళి ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా ఏదో క్యాప్షన్ పెట్టాము వెబ్‌సైట్‌కి రిలేటెడ్‌గా. అది వచ్చేసి మనకిక్కడ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడొచ్చేసి ఇక్కడ ట్యాగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌లో ట్యాగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్‌కి ఒక హెచ్1 ట్యాగ్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే అది ఏంటంటే మనము కీవర్డ్‌కి రిలేటెడ్‌గా హెచ్1 ట్యాగ్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. మన పేజ్ ఆప్టిమైజ్ అవ్వడానికి. ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు అన్ని హెచ్1 టు హెచ్6 ట్యాగ్స్ డివ్ ట్యాగ్, స్పాన్, పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు. మనము హెచ్1 కావాలంటే హెచ్1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇది హెచ్1గా కన్వర్ట్ అవుతది మన పేజీకి. హ్మ్. మనం ఏదైనా లింక్ ఇవ్వాలని ఓపెన్ టు న్యూ విండో మనం ఏదైనా లింక్ ఇచ్చి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ టు న్యూ విండో ఓపెన్ చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ యాడ్ నో ఫాలో అంటే మన వెబ్‌సైట్‌కి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట లింక్స్. ఒకటి డూ ఫాలో లింక్స్, ఒకటి నో ఫాలో లింక్స్. మనం ఎస్‌ఈఓ చేసేటప్పుడు ఇవొస్తాయి. మనం నో ఫాలో అనేస్తే మన వెబ్‌సైట్ నుంచి లింక్ వెళ్తది. బట్ లింక్ జ్యూస్ అనేది పాస్ అవ్వదు. అప్పుడు మనకి నో యూజ్ అనమాట. ఓన్లీ డూ ఫాలో లింక్స్‌ని మాత్రమే మనం వర్కౌట్ చేయాలి. మన వెబ్‌సైట్‌కి డూ ఫాలో లింక్ పెట్టాలా? నో ఫాలో లింక్ పెట్టాలా? అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఎవ్రీ పేజ్‌కి అండ్ వెబ్‌సైట్‌కి అంతా. మనం ఇంకేదైనా కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉంటది. జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసాము. ఇక్కడ ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనకు సెంటర్‌లో కావాలి. సెంటర్‌లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు హెడ్డింగ్ స్టైల్స్‌లోకెళ్ళాలి. ఇక్కడ అలైన్‌మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకుంటే మనకి సెంటర్‌లోకెళ్తది. బట్ ఇది కంటైనర్‌ని బట్టి ఉంటది. కంటైనర్ అంటే సెంటర్‌లోకొస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఉన్నాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం మన టైపోగ్రఫీ అంటే ఇంకా ఫాంట్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసుకొని మనం ఏ ఏ ఫాంట్ కావాలి విడ్త్, స్టైల్స్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆహ్, ఆహ్, టెక్స్ట్ స్ట్రోక్స్ అనేసి ఇట్లా ఇచ్చాడు. మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇట్లా డిజైన్స్ వస్తాయన్నమాట. స్ట్రోక్ కలర్ ఏం కావాలి? బ్లాక్ కావాలా? ఇంక వేరే ఏదైనా రెడ్ కావాలా? మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ షాడో కావాలంటే టెక్స్ట్‌కి మనం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చనమాట. ఇట్లా బ్యాక్ ఎండ్‌లో అదిగోండి షాడో వస్తుంది. మనం వర్టికల్‌గా కావాలంటే ఇట్లా. అంటే మనకు బ్లర్‌గా కావాలంటే దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తే బ్లర్ వస్తదనమాట. ఇదేమో ఫుల్ వస్తే అది కంప్లీట్‌గా అది కనిపిస్తుంది. ఇట్లా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎలాగా డిజైన్ కావాలంటే ఇట్లా మనం డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టైల్స్ అయిపోయినాయి గదా!
అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్. ఇక్కడ మార్జిన్ ఎంతుండాలి? ఇవి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాడింగ్ ఎంతుండాలంటే, ఈ లైన్స్ మధ్య ఈ లెటర్స్‌కి ప్లస్ ఈ లైన్స్‌కి మధ్య గ్యాప్ ఎంతుండాలి? ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మార్జిన్ వచ్చేసి 10 ఇచ్చామనుకోండి, అది పెరుగుతదనమాట గ్యాప్. ప్యాడింగ్ వచ్చేసి 10 ఇచ్చామనుకోండి, ఇంకా కిందకొస్తది. ఇట్లా అంటే మనం సైజెస్‌ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇవన్నీ గూడా మనం వేరీ చేసుకోవచ్చు. ఏది ఎంతుండాలి అనేసేది. ఇట్లా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఇక్కడ విడ్త్ అనేది కస్టమ్ అని ఉంది. మనం ఫుల్ విడ్త్ 100% ఇన్‌లైనా ఇట్లా మనం ఇది గూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయన్నమాట. మోషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఇవి వచ్చేసి పెయిడ్ ఆప్షన్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫేడ్ ఇన్, జూమ్ ఇవన్నీ మనం ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జూమ్ ఇన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అలా వచ్చేస్తది అనమాట మన ఇమేజ్. ఇమేజ్‌కి అన్నిటికి సేమ్ ఆప్షన్స్. టెక్స్ట్‌కి, ఇమేజెస్‌కి అన్నీ సేమ్. మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే మిగతాయన్నీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద. రొటేషన్స్, హోవర్, మనం మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు రొటేట్ అవ్వాలా? ఇదిగోండి, మన మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది. లేనప్పుడు లేదు. ఇట్లా మనం ఇట్లా నార్మల్‌గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్‌గానే ఉంటది. హ్మ్. మౌస్ ఓవర్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది చేంజ్ అవుతా ఉంటది. ఇట్లా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకన్ని ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ కానీ అన్నీ అంటే సేమ్ టెక్స్ట్‌కి ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో ఇమేజెస్‌కి కూడా సేమ్ అలానే చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కావాలంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ డబుల్ కలర్ ఉంది కదా! పైన ఒక కలర్ ఉంది. కింద మరి మనం ఇంకొక కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మన ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటే అట్లా ఈ కలర్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదేంటంటే జస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ కాబట్టి ఇట్లా కలర్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. మన వెబ్‌సైట్‌కైతే కంప్లీట్‌గా ఆహ్, లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది బాగా నీట్‌గా ఉండేటట్లనే డిజైన్ చేసుకోవాలి. బట్ ఈ ఆప్షన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయని చూపించడానికి ఇవి చేస్తున్నాను. ఇది మొత్తం ఇట్లా మనకి వర్క్ అవుతది. గ్రేడియంట్ అంటే ఇట్లా మధ్యలోకి చేంజ్ చేస్తా. టాప్ పైన వచ్చి మధ్యలో వేరే కలర్ వస్తది. ఇలా అయినా చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బోర్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి బోర్డర్ ఇవన్నీ సేమ్ ఇదే ఆప్షన్స్. రెస్పాన్సివ్‌నెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఇవన్నీ పెయిడ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట ఇంకా. ఇట్లా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం ఒక హెడ్డింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇంతవరకు. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పబ్లిష్ చేస్తే మనం చేసిన ఎడిట్స్ అనేవి సేవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక కంటైనర్ తీసుకున్నాం. ఫ్లెక్స్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఫ్లెక్స్ బాక్స్‌లో ఏంటంటే 2 తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో ఒకటేంటంటే మనకి కంటెంట్ అబౌట్ అవర్ కంపెనీ అండ్ వన్ మోర్ ఈస్ ద ఇమేజ్. ఇప్పుడు కంటెంట్ మనం మన వెబ్‌సైట్‌కి తగ్గట్టుగా చాట్‌జీపీటీ నుంచి కంటెంట్ తీసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి, ఇక్కడ మనం ఇందాక హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఎడిటర్ తీసుకోవాలి. హెడ్డింగ్ తీసుకుంటే హెడ్డింగ్ వస్తది. నార్మల్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ తీసుకుంటే టెక్స్ట్ వస్తది. ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి, సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టైల్‌లోకెళ్ళేసి టెక్స్ట్ కలర్ ఏం కావాలి, బ్లాక్ కావాలనుకోండి, బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకో. బ్లాక్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అలైన్‌మెంట్ జస్టిఫికేషన్ రావాలనుకోండి, ఇలా జస్టిఫై అవుతుంది ఇది. ఇంకా మీరు కావాలంటే ఈ బాక్స్‌కి కూడా అడ్వాన్స్‌డ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు.
ఇక్కడ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ బాక్స్కి మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ మొత్తానికి మనం ఎడిట్స్ అనే అడిషనల్ ఆప్షన్స్ బాక్స్కి ఏవి డిఫాల్ట్ ఇట్లా మొత్తం బాక్స్ మొత్తం వస్తుంది. బాక్స్కి షాడో కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఇట్లా మనం ఇవన్నీ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దీనికి షాడో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బాక్స్ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ బాక్స్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేద్దాము. ఈ ఇమేజ్ యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఇమేజ్ని పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి మనం ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోతే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎవరి ఇమేజ్కి ఆల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది మిస్ అవ్వకూడదు. అది మన గూగుల్లో డిసైడ్ చేస్తుంది. మన ఇమేజ్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఆల్ట్ టెక్స్ట్ యూజ్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ట్ టెక్స్ట్ గూగుల్ విల్ డిసైడ్ అవర్ ఇమేజ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఎవరైనా అదే ఆల్ట్ టెక్స్ట్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్తో పాటు ఇమేజ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అనమాట. మనం ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ఇమేజెస్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసేకన్నా మన వెబ్సైట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. అందుకని మినిస్టల్ ప్లగిన్ ఆప్టిమైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఒక ప్లగిన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అది చూద్దాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ అయితే యాడ్ అయింది. ఇమేజ్ యాడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విడ్త్ అలైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనం బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం చేసుకోవాలి. ద బార్డర్ టైప్, బార్డర్ రేడియస్. బార్డర్ అంటే మన ఇమేజ్కి బార్డర్. మనం ఈ కంటైనర్కి పెట్టాలంటే కంటైనర్ బార్డర్.
ఈ కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్ మొత్తం బోర్డర్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే కంటైనర్ బోర్డర్ పెట్టచ్చు. బోర్డర్ టైప్ సాలిడ్ అంటే వస్తుంది. నెక్స్ట్ బోర్డర్ కలర్ వచ్చేసి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం రెడ్ కలర్. బోర్డర్ నెక్స్ట్ బోర్డర్ బాక్స్కి షాడో పెట్టాలంటే షాడో వస్తుంది. హారిజాంటల్గా కావాలా, వర్టికల్గా కావాలా, ఇట్లా మనం షాడో అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వర్టికల్గా కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ సేమ్ వస్తాయి అనమాట. ఇదే ప్యాటర్న్ అన్నిటికీ సేమ్ ఇలానే మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఇంకా అన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్. అబౌట్ పేజీకి వస్తే మన పేజీలో వస్తుంది. దీన్ని కూడా మనం యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు. కలర్స్ మూవ్ అప్ డౌన్ ఇట్లా మనం వన్ బై వన్ యాడ్ చేసుకుంటూ మన వెబ్సైట్కి తగ్గట్టుగా ఇట్లా మనం ఓన్గా వితౌట్ ఎనీ టెంప్లెట్ ఆర్ థీమ్ మీరు మన హోమ్ పేజ్ని కూడా ఇలాగే డిజైన్ చేయొచ్చు. బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డెవలపర్స్ అయితే ఇలాంటి డిజైన్స్ అన్ని ఇమేజెస్ అన్ని డిజైన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇలా డిజైన్ అయితే చేస్తారు. మనం ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏదైనా కంటెంట్ అబౌట్ అవర్ మిషన్ విజన్ లేకపోతే మన క్లయింట్స్ ఇట్లా యాడ్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇక్కడ మనం 6 ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఈ 6 ప్రోడక్ట్స్ లేదా 6 ఇమేజెస్ వీటన్నిటికీ ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ మన పేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇది ప్రాసెస్. ఈరోజు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనండి. ఓకే సార్, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ.